शांति। आज आम शुणा मिठा मिठा बाबांकर मधुर महावाक्य। आजिर तारीख 24/7/2026 24 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे यही महाभारत लड़ाई रे पुराणा सृष्टि रूपी वृक्ष समाप्त हो लड़ाई पूर्वर बाबा संपूर्ण संपत्ति नहीं जाओ। मिठे बच्चे यही महाभारत लड़ाई रे पुराणा सृष्टि रूपी वृक्ष समाप्त हो लड़ाई पूर्वर बाबा संपूर्ण संपत्ति नहीं जाओ। बाबा आज प्रश्न पचार बाबा को माता मानकर संगठन आवश्यक किंतु यही संगठन विशेषता कौन होइथिबो। बाबा को माता मानकर संगठन आवश्यक किंतु यही संगठन विशेषता कौन होइथिबो। उत्तर एपरी संगठन जेउथिरे समस्ते देही अभिमानी होई रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करुथिबे। जेउ मानकर पक्का निशा रहिथिबो जे आमको पवित्र होई पवित्र दुनिया तैयारी करिबाकू हेबो तेणु पतित हेबार नाही। एही भली नष्ट महा ग्रुप होइथिबो तेबे कौनसी कमाल करी देखाइबे। एहा सहित मोह भी नथिबो। मोहर आकर्षण बहुत क्षति करी देइथाए। ओम शांति। मिठा मिठा पिला माने यही कथा जानिछंती जे मिठा बाबा आमको स्वर्गवासी कराइबा पई एठाकू आसिछंती। एक कथा पिला मानक बुद्धि रे अछि। प्रत्येकଙ୍କୁ यही कथा बुझाइबाकू हेबो जे आत्मा यही जोगर यात्रा द्वारा पवित्र हेउछि। बाबा कहउछन्ती प्रत्येकଙ୍କୁ यही कथा बुझाइबाकू हेबो जे आत्मा ही जोगर यात्रा द्वारा पवित्र हेउछि। यह केते सहज उपाय केवल बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। पिला माने जानिछन्ती जे बाबा गोटिए सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्तिर वर्षा देउछन्ती। एबे समस्त जीवन बंधरे अर्थात रावण राज्य रे बंधन रे अछन्ती। बाबा कहउछन्ती सत्य युग त्रेता युग होछि जीवन मुक्ति आउ द्वापर कଳି युग होछि जीवन बंध। तो एबे रावण राज्य रे समस्त जीवन बंधरे अछन्ती। एही कथा बाबा जानिछन्ती एवं पिला माने जानिछन्ती आउ केही जानि नाहंती। तुम मानकर निश्चय अछि जे बेहद्र बाबा को आमे मने पकाउछु तेणु आत्मा को अंतर रे बहुत खुशी हेबा उचित। जेउ बाबा को अधा कल्प धरी मने पकाई आसुथिलु सेही बाबा मिलिछन्ती। समस्ते दुख रे बाबा को स्मरण करिथांती। तुमे मध्य स्मरण करुथिल एबे तुमे दुखी होई स्मरण करुना हो। जहांको सारा दुनिया स्मरण करुछि सेही बाबा आसिछन्ती ए कथा तुमे जानिछ। बाबा बारंबार बुझाउछन्ती एठारे जेबे तुमे बसुछ तेबे एही परि भाब जे आमे आत्मा अटु। बाबा परमधाम रु आसिछन्ती। कल्प कल्प निजर प्रतिज्ञा अनुसार आसुछन्ती। बाबांकर एही प्रतिज्ञा कि तुमे जेबे डाकिबो एवं अधा कल्प जेबे पूरा हेबो तेबे मते आसीबाकू पड़िथाए। कଳି युग परे सत्य युग आसीबो तेणु मते आसीबाकू पड़ुछि। एक कथा केवल तुमे माने जानिछ जे एहा हेउछि संगम युग। एही समय रे बाबा आसिछन्ती। तुमे माने मध्य सेवा करुछ दिनकू दिन परिचय देई चालिछ। बाबांकर परिचय समस्तଙ୍କୁ मिली जाउछि। तुमे जानिछ जे बेहद्र बाबा शिव बाबा आमको पुणी थरे बेहद्र वर्षा देबाकू आसिछन्ती। तुमे बाबा बाबा कहउछ ना आमे शिव बाबांकर पाखकू आसिछु। शिव बाबा मध्य कहउछन्ती जे मु कल्प पूर्व भरी साधारण शरीर रे आसिछि। एक कथा भूली जिबा अनुचित। माया एपरि जाहाकि बाबांकर स्मृति भुलाई देउछि सेथिपाई बाबा आसी पतितरु पावन कराउछन्ती। तुमे जानिछ जे समस्तଙ୍କର सद्गति दाता एकमात्र ही सद्गुरु अटंती। सिख लोग गायन करिथांती सत चित सत श्री अकाल। बाबा कहउछन्ती सिख लोग गायन करिथांती सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सद्गुरु कुहा जाउछि। डाकुछन्ती मध्य हे पतित पावन कि डाकुछि आत्मा डाकुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे एहाकू आसिछु। बाबा कहउछन्ती एबे आमे जानिछु जे आमे एठाकू आसिछु सम्मुखरे बाबांक सहित मिसिबा पाई। बड़ बड़ लोक माने जदि काहा पाखकू मिसिबाकू जाउछन्ती तेबे तांकर केते महिमा होइथाए। तांकर बाबा कहउछन्ती तांकर आतिथ्य करिबा पाई खुशी रे बैंड बाजा आदि बजाउथांती। एही ग्रुप बेसरे बाबा कहउछन्ती एही गुप्त बेसरे किए आसिछन्ती एक कथा तुमे ही जानिछ। तांकू दूर देशर यात्री बोली कुहा जाउछि। किए बाबा। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने परमधाम रे रहिथाउ एठाकू यात्रा होई। बाबा कहउछन्ती तुमे जानिछ आमे आत्मा माने परमधाम रे रहिथाउ एठाकू यात्री होई अभिनय करिबाकू आसिछु। गोटिए गोटिए अक्षर जहा बाबा बुझाउछन्ती दुनिया रे केही भी जानि नाहंती। तुमे बाबांक ठारू सुनुछ एबे एहाकू भल भाबरे धारण करिबा उचित।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଟୁ। ପୁଣି ଏହି ଟକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ଯାତ୍ରୀ, 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଏଠାରେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ବା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଥିଲୁ ଏବେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପଛରେ ହୋଇଛି। ବାବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପଛରେ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଳ୍ପ କାଳର ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ବିନାଶ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ୟାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ମାୟା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏହିପରି କହୁଛ ଯେ ବାବା ମାୟା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ଯିଏ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିକୁ ରାତି ଦିନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି। ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ନୂଆ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା ତ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇ ଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପକ୍କା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଶାରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ପୂରା କରୁଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନଷ୍ଟ ମୋହ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ନ ରହୁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ପୁରୁଣା ପଚାସଢ଼ା ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ।
ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଳି ଥିଲୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବଂଶାବଳୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କିଛି ପଦ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ। ରାଜାରାଣୀ, ପ୍ରଜା, ଦାସ ଦାସୀ ଯିଏ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଅ। ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କେହି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ ନା। ଆମ ବିକେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ନିଜ ନିଜର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। କୌଣସି ଅଫିସ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବିକେ କିଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ପରିବାର। ଏଠାରେ ଦାଦା, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ରହିବ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଜେଜେବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ପୌତ୍ରର ହକ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୌତ୍ରର ହକ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବା ଏହା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାର କୁମାରୀ ସାବାଳକ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅଟେ ନା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ, ରାଧା ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାଧା ହିଁ ରାଧା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ହିଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ରାଧା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ। ଭଗବାନ ଏହି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରିବେ। କହିବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ବଢ଼ିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନଗଣନା ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ମଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏହି ଅକ୍ଷର ମିଶିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏହି ଅକ୍ଷର ମିଛ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସେଇଟା ଠିକ ଶବ୍ଦ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ନାରାୟଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଧାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର କାହିଁ? ବିଶ୍ୱ ରାଜାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଥିବେ ନା, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଥିଲେ ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା, ଦିଲ ସେ ଶୁକ୍ରିୟା। ଆଜିର ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ, ବାକି ଏହା ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। 2, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଅନ୍ତକାଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବ। ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବ। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ତାରରେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନଭିଜ୍ଞତା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଏଭଳି କହି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏକଥା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ପ୍ରହସନ ବା ଆକର୍ଷଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଚମକଦାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୂପରେ ମାୟାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ତା ପାଇଁ ବାବା ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯୋଗ ହେଲା ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।